Alle Menschen sind frei von Vorurteilen, gleich an Würde und Rechten geboren. Ist das nicht so? Das Land, in dem ich lebe, geboren, aufgewachsen, sowie auch meine Familie und Freunde, ist kein einfacher Ort, in dem man sich heimisch und wohlfühlen kann. Speziell dann, wenn man als Frau auf die Welt kommt. Denn das bedeutet, man wird als Mensch zweiter Klasse geboren und abgewertet, wo die Haustiere besser behandelt werden, aber als Frau kein wirkliches Menschenrecht hat. Dafür aber das Recht, geschlagen, vergewaltigt, jeglicher Art misshandelt, ausgenutzt, benutzt und ständig unter Druck gesetzt zu werden. Oder aus finanzieller Not auf der Straße leben, ihre Heimat aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen verlassen muss und bleiben in ihrem Gastland, fremd. Wo ist meine Heimat? Das ist eine Frage nach meiner eigenen Identität. Wer bin ich? Wo gehöre ich hin? Was brauche ich, damit ich mich wohlfühle? Zum Wohlfühlen gehören auch aktives Gestalten und die Bereitschaft, Räume des Wohlfühlens anzunehmen. Was kann ich tun, damit ich mich wohlfühle, damit meine Räume geschaffen werden? Die Suche nach Heimat ist augenscheinlich ein lebenslanger, sich verändernder Prozess im Leben der Menschen. Was ist bloß mit mir? Ich habe ein Dach über den Kopf, es gibt dreimal täglich zu essen, ich habe hier echte gute Freunde, aber glücklich bin ich nicht. Was ist bloß los mit mir? Was fehlt mir denn noch? Freiheit, ja, mir fehlt die Selbstbestimmung, endlich wieder hinzugehen, wo man will, und das tun, was einem gerade passt, ohne dass einem alles vorgeschrieben wird, gesagt wird, was du tun und lassen sollst. Die Suche nach Freiheit und Selbstbestimmung, sich frei entfalten zu können. Wir wissen, dass Selbstbestimmung etwas mit Freiheit zu tun hat. Wie viele Frauen denken an ihre Freiheit? Selbstbestimmung bedeutet im Alltag oder auf den eigenen Lebensweg selbstständig Entscheidungen zu treffen. Ich als Frau im Iran stelle fest, dass ich ein Mensch zweiter Klasse bin. Dass die Männer praktisch mehr Möglichkeiten der Selbstbestimmung haben als Frauen. Die Freiheit ist die positive Freiheit. Sie liegt vor, wenn man sich für etwas entscheiden kann oder etwas auswählen darf. Man ist dann frei, etwas Bestimmtes zu tun oder aus einem Angebot etwas auszuwählen und danach zu handeln. Diese sogenannte positive Freiheit ist die Freiheit zu etwas, was ich brauche. Ich brauche zwar mein eigenes Wollen und Können, aber eben auch den Freiraum, in dem ich mein Wollen und Können ausbreiten und entfalten kann. Freiheit ist auch etwas Soziales, etwas, das nicht nur die anderen angeht, sondern auch von ihnen und den Bedingungen, die eine Gesellschaft bietet, bestimmt wird. Wenn ein Staat keine Freiheitsrechte garantiert, wie der iranische Staat, wenn ich nicht anziehen kann, was ich will, den Beruf wählen kann, den ich will, dahin reisen darf, wohin ich will, kann ich nur von Freiheit bis ans Ende der Welt träumen. So bin ich nicht wirklich frei. Deswegen ist Freiheit ein Bestandteil aller demokratischen Verfassungen. Die Freiheit der Person ist unverletzlich, heißt im Grundgesetz aller demokratischen Regierungen. Sie kennt keine Grenzen, keine Farben und keine... Jeder soll sich im Rahmen der Rechtsordnung frei entfalten können. Glaube, Gewissen, Meinung, Presse, Kunst, Wissenschaft und Forschung sind frei, sagt das Grundgesetz. Natürlich immer im Rahmen der geltenden Rechtsordnung. Niemand darf seine Freiheit missbrauchen, um anderen zu schaden oder deren Freiheit einzuschränken. Tja, Menschenrechte haben alle Menschen. Sie sind weltweit gültig, unveräußerlich, unteilbar und antastbar. Schon als vor über 200 Jahren die Menschenrechte erklärt wurden, eine der größten Errungenschaften der Menschheit, war mit ihnen der Gedanke verbunden, dass an diesen unveräußerlichen Rechten alle Menschen teilhaben. Es gibt eine Frage, in der wir eigentlich alle Experten sein müssten, weil sie uns unmittelbar betrifft. Und doch bringt uns gerade diese Frage in Verlegenheit. Wenn nämlich jemand fragt, was eigentlich ein Mensch ist. Was ist ein Mensch? Was macht den Menschen zum Menschen? Das müssten wir beantworten können. Denn schließlich geht es um uns selbst, um das spezifisch Menschliche unserer Natur, das, was uns von den Tieren unterscheidet und uns eine besondere Würde verleiht, nämlich Menschenwürde.
Zum Iran, ein Land voller Gegensätze. Die bittere Erfahrung massivster Menschenrechtsverletzungen im Iran wird zu einer Neuorientierung geführt haben. Die soziale Lage, in der sich jemand befindet, hat zweifellos negative oder positive Auswirkungen, etwas mit der Achtung seiner Würde als Mensch zu tun. Für den Gedanken der Menschenwürde ist es ja gerade charakteristisch, dass sie nicht bestimmt, ethnisch oder religiös oder sonst wie definierende Gruppen vorbehalten werden, sondern ohne Vorbehalte und Einschränkungen auf die Einbeziehung aller Menschen zielt und zählt. Also nicht ein Privileg von wenigen, sondern ein universelles Prinzip für alle. Zur Achtung der Menschenwürde gehört es unabdingbar hinzu, dass ein Mensch als Person respektiert und nicht wie ein Objekt behandelt wird. Dabei spielt es keine Rolle. Darf es keine Rolle spielen, in welcher Verfassung dieser Mensch ist, ob gesund oder krank, leistungsfähig oder hilflos, mitten im Leben stehen oder dem Tode nahe? Die Achtung als Person gebührt dem Menschen unter allen Umständen. Die iranischen Frauen haben sich nie von der Welt abgewandt. Im Gegenteil. Sie sind sehr modern und westlich orientiert, haben eine moderne Denkweise, sie finden für alles einen Weg. Wenn eine Tür sich vor ihnen schließt, öffnet sich eine andere, sagt mir meine Studentin. Wir lassen uns nicht unterdrücken, die Tragik wird nicht mehr beachtet. Politisch ist dieses Land von Gegensätzen geprägt. Viele moderne denkende Frauen fragen sich also, wer bist du? Wer du bist? Dass du mich als Sklave betrachtest, dass du meiner Entscheidungsfreiheit und Selbstbestimmung beraubst und durch Zwangsmaßnahmen versuchst, mich in der Gesellschaft wie ein wildes Tier gefügig zu machen, dass du mich nicht gleichberechtigt respektvoll behandelst und diskriminierst. Was gibt dir das Recht, über mich zu herrschen? Und alles im Namen Gottes? Nein, du bist nicht genauso allmächtig, genauso allwissend und barmherzig, so allgegenwärtig und ewig wie Gott. Schuf Gott mich wie dich nicht gleich zu seinem Bilde? Die Beziehung, in die sich Gott zu mir setzt, sein gütiger Blick, der auf jeden Menschen fällt, gibt mir und jedem Menschen eine Würde, die aber unverlierbar, nicht verhandelbar, durch keine gegenteilige menschliche Verabredung oder gesellschaftliche Ordnung aufhebbar ist. Verstehst du, was ich sage? Auch wenn du es nicht hören willst, dass wir gleich sind, sind wir es nun mal. Wir sind alles Menschen. Und der Mensch, der sich über andere Menschen hinwegsetzt, sollte sich fragen, mit welchem Recht er das tut. Gestützt auf die eigene Kraft müssen die Frauen auf eigene Art zu kämpfen lernen. Im Iran kämpfen und rebellieren die Frauen gegen den islamischen Faschismus und die islamische Ideologie. Sie zeigen ihre revolutionäre Kraft im Kampf gegen Unterdrückung, Ausbeutung und faschistische Religionsgesetze. Die Gewalt gegen Frauen beschränkt sich im Iran nicht nur auf die individuelle Gewalt innerhalb der Familie, am Arbeitsplatz oder in der Schule, sondern vor allem die umfassende Gewalt, die der Islamische Staat auf die Frauen ausübt. Ach ja, es sei an dieser Stelle erwähnt, da die Todesurteile wieder an der Tagesordnung sind, kann die Frauenfrage nicht unabhängig gesehen werden. Das Recht zu wählen und gewählt zu werden, sowie das Recht, eine andere Regierungsform durch freie Wahlen zu bestimmen, gibt uns die Waffe des Wissens, damit wir auf eigene Art zu kämpfen lernen. Die Frau als große revolutionäre Kraft im Kampf schmieden. Das können wir nur, wenn wir gegen den Strom schwimmen lernen. Das heißt, uns durch den Kampf zu stählen, unsere Fehler zu erkennen, zu korrigieren und stärker uns im Dienste des iranischen Volkes weiterzuentwickeln. Zu Aktivisten, zu Kämpferinnen, zu Revolutionärinnen, denn wir sind
در مورد خودتون در زمانی که ایران بودید توضیح بدید. من سهیلا ساد هستم، از تهران متولد شدم. توی یه خانواده پرجمعیت. پدرم شغل آزاد داشت و مادرم خونه‌دار بود. تحصیلات دبستان و راهنماییمو توی تهران گذروندم، ولی موفق نشدم اون موقع دیپلم بگیرم. ولی دیپلممو توی بزرگسالی بعد از اینکه ازدواج کردم سالها بعد دیپلم هنرستان گرفتم. پدرم شغل آزاد داشت و به هر حال توی خانواده پرجمعیت بسیار مذهبی بودن. خانواده‌ام خیلی سعی میکردن که ما رو با اون شکل و فرم و نمیدونم حکم و اون چیزایی که یاد گرفته بودن و فکر میکردن درسته ما رو هم اونطوری به هر حال شکل بدن و اون چیزی که خودشون فکر میکردن درسته توی ما هم به وجود بیارن، اون باور و اون طرز فکر. به هر حال دوران بچگی من، دوران کودکی و دوران نوجوانی به سرعت گذشت. روزای خوبی که نبود ولی خب به سرعت گذشت. بسیار چیزای زیادی دارم راجبش بگم، ولی ترجیح میدم که همه رو در پشت سر هم به صورت اون چیزی که اتفاق افتاده در یک زمان توضیح بدم. در مورد کودکیم که هیچ وقت خاطره خوبی نداشتم به عنوان یه دختر توی اجتماعی که حالا اون اجتماعی کوچیکی که اسمش خانواده است و به هر حال یه دختر، چیزی که امروز دارم تو خیلی از خانواده ها میبینم، اون چیزی که من هیچ وقت نداشتم به عنوان یه دختر، یه جایگاهی که دختر باید توی خونه داشته باشه. میخوام بیشتر بگم چیزایی که این روزا خیلی آزارم میده. این روزا نه، همیشه خیلی چیزا هست که منو آزار میده وقتی میبینم که خیلی از دخترها یه شرایطی رو دارن و من هیچ وقت تو زندگیم یه سری احساسای خوبی رو که باید تجربه میکردم و حق طبیعی من بوده من هیچ وقت تجربه نکردم. خانواده من به خاطر اینکه پدرم و مادرم از هم جدا شده بودن به هر حال خیلی آسیب زیادی به ما وارد شد، به خصوص به من. در واقع چیزهایی که از کودکی یادم میاد همیشه دعواهایی بود که پدر مادر سر این داشتن که این بچه کجا باید باشه و کی میتونه خوشبختش کنه، کی میتونه بهتر تربیتش بکنه. داشتم میگفتم که بیشترین چیزی رو که خانواده سعی میکردن برای من انجام بدن، برای شخص من، این بود که شاید نیت واقعیشون این بود که منو خوشبخت کنن، ولی در واقع من فکر میکنم بدترین رفتارهای تربیتی رو به من یاد دادن با رفتارهایی که خودشون انجام دادن به خاطر باورهایی که داشتن. و من همیشه به دنبال یه جای امن میگشتم، همیشه دنبال یه آغوشی بودم که بتونم توش آرامش داشته باشم، توش احساس امنیت بکنم، توش یه احساس خوب داشته باشم، احساس راحتی داشته باشم، نترسم. و ترس یه چیزی بود که از بچگی توی وجود من شکل گرفت. همیشه ترس از دست دادن پدر و خانواده و یا مادر و یا اون جایگاهی که توش بودم همیشه با من بود. در هر حال اون دوران گذشت به بدترین شکل ممکن و پدر من یه آدمی بود که باورهای مذهبی خیلی زیادی داشت. یعنی فکر میکردم که دختر باید خیلی زود ازدواج بکنه، اگر که دختر زود ازدواج نکنه ممکنه که خراب بشه، ممکنه بره بیرون و تو جامعه با نمیدونم آدمایی که خوب نیستن به چرخه و چیزای بد یاد بگیره. به خاطر همین من فکر میکنم تقریبا 14 یا 15 سالم بود که ازدواج کردم. ازدواجی که واقعا الان که فکر میکنم من یه کودک بودم و من هیچی نمیتونستم از زندگی واقعی متوجه بشم، من هیچ درکی نداشتم.
سهیلا جان، من میخواستم اینجا حرفتو قطع کنم با اجازت. میخواستم در مورد ازدواجت بیشتر به ما توضیح بدی. آیا با خواست خودت بودی این ازدواج؟ آیا راضی بودی؟ تو چه سنی ازدواج کردی؟ نه، با خواست خودم که اصلا نبود. در واقع من هیچ درکی از ازدواج، از زندگی مشترک، از اینا نداشتم و ازدواجم اینجوری بود که میخواستم از اون خونه فرار کنم، به خاطر اینکه توی خونه پدر و مادر شرایط خوبی نداشتم و هرچند که خب خانواده‌ام خیلی خوشحال بودن از اینکه به هر حال دخترشون داره ازدواج میکنه، ولی هیچ تجربه‌ای در مورد زندگی مشترک نداشتم، یعنی هیچی نمیدونستم، چون اون زمان به هر حال 20 سال پیش اینقدر آگاهی نداشتن همه. الان من نگاه میکنم میبینم دخترای نمیدونم 14 ساله خیلی خیلی آگاهیشون نسبت به زندگی، به واقعیت و به بقیه چیزا زیاده، ولی 20 سال پیش اینجوری نبود. من هیچ درک و آگاهی نداشتم، من هیچ سررشته‌ای نداشتم و نمیدونستم که باید چیکار بکنم. فقط تصمیم گرفتم که از اون خونه برم و به همین دلیل ازدواج کردم و دلایلی که تصمیم گرفتم رو امروز خیلی راحت میتونم ببینمشون و بدونم که چرا. در درجه اول احساس امنیت نمی کردم به خاطر اون کارهایی که باید می کردم و اون کارهایی که نباید می کردم. خیلی چیزای زیادی وجود داشت که ما باید اونا رو انجام میدادیم. حالا داستانهای مسائل مذهبی که جای خودش رو داشت و دعوای پدر و مادر، اختلافاتی که همیشه داشتن و خیلی چیزای زیادی بود که اینا دلیل میشد برای اینکه من بخوام برم از اون خونه و ازدواج بکنم. و در واقع امروز که نگاه میکنم میبینم اگر پدر و مادر من اون باورهای مذهبی رو نداشتن، اگر به این فکر میکردن که دخترشون یه کودکی بیش نیست و صبر کنن، بذارن تحصیل کنه، بذارن زندگی کنه، بذارن آرزوهاشو بدونه، اصلا بدونه که از زندگی چی میخواد، اگه خود فرصت بهش بدیم تا بتونه خودشو پیدا کنه، دوران بلوغشو بگذرونه، دوران کودکیشو بگذرونه، دوران جوونی و نوجوانیش رو بگذرونه، شاید در آینده بدونه که چی میخواد و از ازدواج چه هدفی داره و ازدواج چی میخواد. واقعا من فکر میکنم آدم هایی که امروز تو زندگیشون میخوان ازدواج بکنن خب خیلی فکر میکنن، خیلی مشورت میکنن، خیلی تجربه دارن، ولی من اینو نداشتم و فقط میخواستم که از اون خونه برم و به همین دلیلم تن به اون ازدواج دادم با مردی که هیچ وقت نتونستم دوستش داشته باشم. 12 سال باهاش زندگی کردم و فکر میکنم تو اون 12 سال تمام سعیمو کردم بر این که بتونم یه چیز مشترک بین خودم و اون آدمی که اسم شوهر و همسر من داشت پیدا کنم، ولی این اتفاق هیچ وقت نیفتاد و نتیجه ازدواج زود و ناموفق من 2 فرزند بود که این 2 فرزند من فکر میکنم بیشترین آسیب رو تو زندگی، بیشتر از حتی من، بیشتر از خود من، اگر پدر و مادر من یه هدفی داشتن که تو زندگی مشترکشون چند تا بچه داشته باشن، من حتی اون هدف رو هم نداشتم و به هر حال اینا باعث شد که آسیبای روحی زیادی به من وارد بشه. همسر من یه آدم بسیار مذهبی بود، همسر من بسیار آدم بد اخلاقی بود و من تمام شکنجه، توهین، تحقیر و چیزایی رو که توی خونه پدریم شاید 1/3 رو تجربه نکرده بودم تو خونه همسرم اونا رو تجربه کردم. بارها من به خاطر اینکه غذا بلد نبودم بپزم از دست همسرم کتک خوردم. نمیدونم تو 14-15 سالگی چرا من باید بلد می بودم که غذا درست کنم، یا خیلی از کارهای دیگه‌ای که حق داشتم که بلد نباشم، چون یاد نگرفته بودم، چون هیچ آگاهی نداشتم در موردش، ولی به خاطرش خیلی توهین شنیدم، به خاطرش خیلی تحقیر شدم، به خاطرش خیلی
اذیت شدم که امروز وقتی فکر میکنم به اون زندگی شاید میتونست خیلی بهتر از این باشه. اگر باور پدر من این نبود که دختر باید شوهر کنه، اگر باور مادر من این نبود که دختر باید زود از خونه پدرش بره تا بتونه زندگی خودش رو سر و سامون بگیره، اگر باور پدر و مادر من این نبود که وقتی کسی ازدواج کرده حتما باید بچه دار بشه و اینا یه سری چیزایی بود که به هر حال توی دوران زندگی مشترک من هیچ وقت نتونستم اون چیزی رو که خودم میخوام داشته باشم، اون هدفی رو که خودم میخوام داشته باشم، اون احساساتی که میخوام تجربهشون کنم و ازشون لذت ببرم و به طور واقعی استفاده کنم، یعنی داشته باشم. میدونین تمام خاطراتی که به خاطر داستانهای مذهبی پدر مادرم و همسرم تو زندگیم داشتم به خاطر باورهای مذهبیشون، اینا یه چیزاییه که به هر حال این روزا هم یه روزایی منو آزار میده. من دوست نداشتم نمیدونم نمیخواستم نماز بخونم چون هیچ توجیهی نداشتم برای اینکه من اگه دولا و راست بشم با یه چادر خدا من بیشتر دوست داره. این باور تو من نبود، ولی من بارها و بارها کتک خوردم به خاطر این قضیه. من بارها و بارها توهین شنیدم به خاطر این قضیه. من باید به زور روزه میگرفتم، من باید به زور نماز میخوندم، من باید به زور حجاب سرم میکردم و یه چیزی که خیلی من آزار میده و هیچ وقت اون خاطر بد توی زندگی من از یادم نمیره این بود که به خاطر اینکه من از روسری مقنعه فکر میکنم کلاس دوم یا سوم راهنمایی بودم، همسایه ما اومده بود در خونه ما و به خانواده من گفته بود که موهای این بیرونه و این روسریش عقب بوده، موهاشو گذاشته بیرون و رفته مدرسه و یکی از برادرای من موهای منو از ته تراشید توی 13 سالگی. هیچ وقت اون صحنه ها و اون داستانایی که اتفاق افتاد من نمیتونم فراموش بکنم. چطور ممکنه من چه باوری یعنی نمیفهمم. من امروز که اینجا نشستم دارم صحبت میکنم از اسلام، از دین، از حکومت نمیدونم جمهوری اسلامی، از همشون متنفرم به خاطر اینکه خیلی راحت زندگی یک انسان که من باشم و خراب کردم، به خاطر اینکه من خیلی میتونستم شادتر زندگی کنم، به خاطر اینکه من میتونستم با باورهای خودم زندگی کنم، اون چیزی که دوست داشتم. و چطور ممکنه که یه آدمی که فکر میکنه خیلی میدونه و خیلی درست فکر میکنه بیاد موهای یه دختر 13 ساله رو از ته بتراشه به خاطر اینکه موهاشو بیرون مردم دیدن. سهیلا جان، متاسفانه توی حرفات شنیدم که از خانوادت کتک خوردی و واقعا یک نوع جنایت خیلی بزرگیه. میخوام ببینم توی ایران، توی جمهوری اسلامی آیا یه مرجع قانونی وجود داره که یک زن کتک خورده اونجا مراجعه کنه و حق خودشو بگیره؟ توی ایران هیچ مرکزی، هیچ مرجع قانونی جوابگوی خانم هایی که از دست همسرشون، از دست خانواده همسرشون یا از دست حتی خانواده خودشون کتک میخورن که بتونن اونجا مراجعه بکنن و دادخواهی بکنن، شکایت بکنن و حقشون رو بخوان بگیرن وجود نداره. من بارها و بارها به خاطر کتک هایی که از همسرم خوردم دادگاه رفتم. شما میری توی اداره‌ای باید طرح شکایت بنویسی، طرح شکایت کلی زمان میبره، طول میکشه. اگر اون جای کتکت نمیدونم اثری از کبودی، فرو رفتگی، شکستگی باشه باید بری پزشکی قانونی و اونا رو اونجا تایید بکنن که معمولا تو اینجور جاها اصلا نمی کنن، همکاری با خانم ها نمی کنن. هیچ وقت یادم نمیره که یه بار من بیمارستانی شده بودم به خاطر لگدی که توی پهلوی من زده بود همسرم و توی بیمارستان وقتی که ما میخواستیم شکایت بکنیم، من میخواستم شکایت بکنم، حتی پرستارای اون بیمارستان به من گفتن که
اتفاقی نیفتاده. حالا یه دعوایی شده بین زن و شوهر، حالا یه کتکی هم خوردی، دلیلی نداره دیگه شکایتی بکنی و تو همون پزشکی قانونی و توی همون دادگاه انقدر توهین میکنن به، انقدر تحقیرت میکنن، هزارها برچسب بهت میزنن، هزارها انگ بهت میچسبونن که حتما تو مشکلی داشتی که باعث شده کتک بخوری، حتما تو یه حرفی زدی، حتما تو یه کاری کردی، حتما تو یه نگاهی کردی، حتما. همیشه مقصر خانوما هستن. توی ایران هیچ مرجعی وجود نداره، هیچ کس جوابگوی این همه ظلم و جنایت و نمیدونم این توهین و تحقیرایی که به خانوم ها روا میشه تو ایران، هیچ کس نمیتونه اینا رو جواب بده، هیچ کس نیست و تو انقدر باید رفتار بدی میکنن که مجبور میشی برگردی و دفعه بعدی هم اگر این اتفاق افتاد هیچ وقت بلند نشی صدات در نیاد، به خاطر اینکه همیشه تو به عنوان یک زن تو مقصری، تو مقصر تمامی این خشم و ظلم و خشونت و توهین و تحقیر و اینا، تو مقصری، مرد هیچ وقت مقصر نیست. انگار یه جوری توی این جامعه به خورد مردم رفته، انگار براشون جا افتاده که زن شماره 2 توی این جامعه، زن باید تو سری بخوره، زن باید بهش توهین بشه، زن باید تحقیر بشه. هیچ کس تو این ساله از من دفاع نکرد. من میخواستم جدا بشم از همسرم و از خانواده خودم درخواست کردم که به من کمک کنن، منو تنها نذارن توی اون روزهایی که خیلی سخت بود و برادرم به من گفت نه من نمیتونم، من توی داستان طلاق هیچ وقت دخالت نمی کنم. اونا میدیدن که هر روز و هر روز زندگی من داره بدتر و بدتر میشه، من زیر شکنجه‌ام، من زیر بی‌قانونی‌ام، من زیر ظلمم، من زیر فشارم، ولی باورشون این بود به هر دلیلی هیچ کس بهت کمک نمیکنه، هیچ کس حمایتت نمیکنه. شما به عنوان یه زن که داری توی خانواده زندگی میکنی، زندگی شما بر مبنای همون چیزی که تعریف شده از طرف خانواده، از طرف شوهر، از طرف خانواده شوهر، از طرف جامعه، توی محیط کار، شما باید طبق اون چیزی که برای تو تعیین شده زندگی کنی. در غیر این صورت تو زن خوبی نیستی، تو زن سازگاری نیستی، تو زن سالمی نیستی. اگر اعتراض کنی تو سالم نیستی، تو مشکل اخلاقی داری. اگر کسی تو خیابون دست بهت زد و تو اعتراض کردی، مشکل از توه. اگر تو خیابون کسی بهت حرف زشت زد و تو برگشتی جواب دادی، مشکل از توه. اگر تو رفتی یه جایی کار کردی و 1001 پیشنهاد بهت دادن و تو اعتراض کردی، مشکل از توه. هیچ جا توی ایران زن یه جایگاهی رو نداره که بتونه در امنیت و آرامش زندگی کنه و بتونه بچه هایی رو که در امنیت و آرامش هستن بزرگ کنه. بچه های ما هم مثل ما دارن بزرگ میشن. بچه هایی که توی ایران هستن دارن به سختی با همین باورها و با همین ترسها، با همین اتفاقاتی که داره میفته، اگر یک زن آرامش داشته باشه، قطعا میتونه بچه های خوبی رو پرورش بده، بچه های تحصیل کرده رو پرورش بده. ولی وقتی خانواده دائم در جنگه، وقتی خانواده دائم در فشاره، وقتی خانواده دائما در استرسه، چطور میتونه اون مادر اون آرامش رو به فرزندش منتقل کنه؟ این امکان نداره. تو ایران زنها پر از آسیبن و این آسیبا داره منتقل میشه به نسل بعدی که بچه هاشونن، نسل بعدی که بچه هاشونن. و اینه که این الان زنها دارن به هر شکلی که دوست دارن میخوان خودشونو ارائه بدن، این داره از یه سمت دیگه میره. ماها امنیت نداشتیم و حتی جرأت اعتراض نداشتیم، ولی من فکر میکنم نسل جدید امنیت ندارن ولی یکم جرأت اعتراضشون بیشتره، میرن 1001 کار دیگه میکنن که خودشون نشون بدن، بگن ما هم هستیم، ما هم جزئی از انسانیتیم، ما حقوق برابر داریم، ما با مردا یکی هستیم.
خب سهیلا جان، من از حرفات اینو فهمیدم که هیچ مرجع قانونی تو اون ایران جمهوری اسلامی وجود نداره که یک زن قربانی بخواد اونجا مراجعه بکنه و حقشو بگیره. آیا توی ایران وکیل مدافعانی وجود دارن که زنها رو حمایت بکنن، زنها بخوان به اونا مراجعه بکنن تا تحت حمایت اونا قرار بگیرن؟ من زن ایرانی، اهل خود ویرانی، آینه دق کرده بس که دق کرده، مثل یک کوه یخ میچکم در مطبخ، از سپاه تسلیم روز و شب بی تقویم. آی مردم مردم، باز هم سر خوردم، مردم از مرد بد نامردم. من به خود نه که به زن بد کردم. وحشت از زیبایی در نمد پیچیده، بی هوا پوسیده، بره قربانی، ابرک بارانی. آی مردم مردم، باز هم سر خوردم، مردم از مرد بد نامردم. من به خود نه که به زن بد کردم. بر تن یاس سپید سفره، جای قلاب کمر می سوزم، لب فریاد مرا می دوزم. سیر سیرم سیر از مشت و لگم، برد داران حقیر مرگ بود. بر سر بازار عاشق می کشند، خواب مخمل را بر هم میزنند. این کنیزکان خواهر منم. آی مردم مردم،
مرد بد نامردم. من به خود نه که به زن بد کردم. وکیل مدافعایی که صرفاً به خاطر این قضیه خشونت علیه زن باشن و بتونن و بخوان کمک بکنن، صرفاً به خاطر این قضیه وجود نداره. خب هستن وکلایی که به هر حال دوست دارن و یا تو این رشته میخوان که کمک بکنن، ولی اتفاقی که میفته اینه که اون وکیل هم به عنوان اون کسی که اون قربانی، اون زنی که رفته اونجا حقش رو طلب کرده و میخواد بهش کمک بشه، اونم در واقع یک گناهکار شناخته میشه. اونم میگیرن، اونم تهدید میکنن، اونم ممکنه زندان بفرستن، به خاطر اینکه این توی این جامعه اصلا عرف نیست که یک وکیل بتونه از حق یک زنی که خشونت تحت خشونت هستش دفاع بکنه. و شما توی هر اداره‌ای که میری، اداره‌ای که قانونیه، کار قانونی داشته باشی و بخوای در مورد این قضیه شکایتی بکنی، طرح شکایت بکنی و یا طرح دادخواهی بکنی، اونا هیچ کمکی به تو نمی‌کنن. در واقع تو بیشتر مورد سوء استفاده آدم‌هایی که تو اداره‌های دولتی و نظامی و انتظامی و حقوقی تو ایران هست قرار می‌گیری. به عنوان یک زن میری در طرح دعوا و شکایت بکنی، تو دادگاه بهت پیشنهاد میدن، میری توی جاهایی که نمیدونم مثلا پزشک قانونی هستش، اونجا میری بهت پیشنهاد میدن، میری توی تمام جاهایی که ربط داره به این که تو به عنوان یه زن توی ایران نمیتونی توی هیچ اداره‌ای بری و اون کاری رو که میخوای، اون هدفی رو که داری انجام بدی و سالم زندگی کنی. تو همیشه مورد سوء استفاده آدم‌ها تو ایران هستی و وکلا هم نمیتونن کمکی بکنن. اول این که هیچ وکیلی وجود نداره. اگر هم کسی یه وکیل بخواد این کار بکنه، خودش هم مورد سوء ظن قرار میگیره، خودش هم مورد تهدید قرار میگیره، خودش هم مورد مسائل قانونی قرار میگیره و انقدر اذیت میکنن اون آدم‌ها رو که اصلا از خیر این میگذره. در واقع توی نظام جمهوری اسلامی چیزی که وجود داره فقط خود شخص آقایون، آقازاده ها و تمام اینایی که تو رأس امور هستن فقط مهم هستن. توی خیابونا هر روز ما داریم میبینیم چقدر فیلمایی از زنایی که خانواده داشتن، خونه داشتن، همشون دارن تو خیابون زندگی میکنن، به خاطر نمیدونم فقر قتل انجام میشه، به خاطر فقر فرهنگی 1001 جنایت انجام میشه و در آخر دست آخر کسایی که مقصر هستن زنها هستن. در آخر کسایی که مورد ظلم قرار میگیرن و در آخر مقصر شناخته میشن زنها هستن. این یه چیز عادی و نرمال و خیلی معمولی هستش توی نظام جمهوری اسلامی. چرا؟ چون که زن حقی نداره. زن حقش نصف حق مرد هستش و این چیزیه که تو قرآنشون گفته شده و اینا حق دارن که مردهاشون حق دارن 4 تا زن بگیرن، 4 تا عقد کنن، 40 تا صیغه کنن و هر رفتاری که دلشون میخواد با همه اون کسایی که به عنوان یه زن توی اجتماع هستن داشته باشن و این تصوریه که از یک زن در یک نظامی که جمهوری اسلامی هست شکل گرفته و اینطوری رفتار میشه با آدم ها. من فکر میکنم که قربانی ترین شکل انسان هایی که توی ایران دارن با نظام جمهوری اسلامی زندگی میکنن زنها هستن. خب سهیلا جان، میخواستم الان بحث رو عوض کنم و برم سر یه موضوع دیگه‌ای در مورد آزادی یواشکی که حتما خودت هم اطلاع داری. یه اکسیونی رو راه انداختن، میخواستم ببینم که آیا با این آزادی یواشکی میشه به جنگ جمهوری اسلامی رفت؟ میشه موفق شد؟ در مورد اکسیون
آزادی‌های یواشکی من توی فضای مجازی دنبال میکنم، میبینم اون عکسایی که به هر حال از ایران گوشه و کنار خانوم‌ها یا حتی آقایون میذارن و پیام میدن به امید اینکه این حجاب اجباری برداشته بشه و دنبال میکنم. به هر حال این هم میتونه یه شروعی باشه به نظرم، البته که تاثیرگذار نیست و من فکر میکنم جمهوری اسلامی خیلی هوشیارتر و نمیدونم چه اصطلاحی رو براش بذارم، اونا خیلی فکر میکنم بهتر عمل میکنن، در واقع به خاطر ترسی که دارن. اونا خیلی متوجه این هستن که کی داره چی کار میکنه، ولی خب این میتونه یه جنبشی باشه، یه شروعی باشه برای حجاب اجباری که برداشته بشه، که من فکر میکنم تاثیرگذار نمیتونه به اون صورت باشه، فقط میتونه آگاهی بده به نسل جدید، به هر حال به همون نسلی که نسل من باشه، نسلی که حالا به هر حال یک چند دهه قبل جوونیش رفته و قربانی این باورها و این نظام و این وضعیت بوده. من فکر میکنم هم میتونه به اونا آگاهی بده و هم به نسل جدید. امیدوارم که این آگاهی ها اونقدر روز به روز بیشتر و بیشتر بشه که یه سری از این تابوها برداشته بشه، که انسان ها بتونن به عنوان یک زن خودشون تصمیم بگیرن که چجوری لباس بپوشن، که چجوری بیان بیرون، چجوری رفتار بکنن و مردها اینقدر اجازه نداشته باشن که شخصیت و زندگی زنها رو بتونن براش تصمیم بگیرن. یعنی به نظر من یکی از مهمترین قسمت‌های زندگی یک زن اینه که خودش بتونه آزادانه تصمیم بگیره که چی کار میخواد بکنه، چه جوری باید رفتار بکنه، چه جوری دلش میخواد رفتار بکنه، چه جوری دلش میخواد لباس بپوشه. آیا واقعا دلش میخواد که این روسری رو ساعت‌ها رو سرش بذاره و بره باش سر کار، یا اون مانتو رو بپوشه نمیدونم تا زیر زانو باید باشه؟ الان زنهایی که توی ادارات دولتی جمهوری اسلامی دارن کار میکنن، اینا مجبورن که مانتوی بلند بپوشن، اینا مجبورن که مقنعه بپوشن و من مطمئنم که خیلی از اون، حداقل میتونم بگم نصفی از اون زنهایی که تو این ادارات کار میکنن، اینا دوست ندارن حجاب داشته باشن، اینا دوست ندارن که اون شکلی که اینا بهشون دستور میدن لباس بپوشن، اینا دوست ندارن مانتوی بلند بپوشن و اون بچه هایی که از سن 5 سالگی میرن مدرسه باید برن مقنعه سر بکنن، دختر بچه های 5 ساله. و این واقعا اجبار به نظر من این یکی از بدترین چیزاییه که توی جمهوری اسلامی هست. اجبار بدترین قسمتیه که توی شخصیت و روحیه زنها تاثیر میذاره، یعنی اینکه تو هیچ راهی نداری و فقط باید طبق این انجام بدی. سهیلا جان، حالا من میخوام بیام روی بحث تاریخی. 40 سال پیش خمینی توی گورستان بیرصحرا گفتش که هیچ نسلی نمیتونه برای نسل دیگه تصمیم بگیره از لحاظ نوع حکومتی. حالا جوونهای بعد از انقلاب، یعنی نسل من و شماها و قبل ماها، وضعیتمون چیه؟ چیکار باید بکنیم؟ در مورد حرفی که خمینی زد، من اینو فایل صوتیشو گوش کردم. البته که تو اون زمان حرفش از نظر سیاسی حرف درستی بود، ولی اینکه حالا نسل جدید باید چی کار بکنن، نسل جدید باید، این حرف مال 40 سال پیش بود و اون نسل و اون دهه و اون آدم‌هایی که حالا در اون زمان با تفکر غلط یا درست فکر می‌کردن که حکومت شاهنشاهی باید برکنار بشه و حکومت جمهوری اسلامی باید بیاد. و مسئله امروز ما اینه که نسل جدید باید چی کار بکنن. نسل جدید چه کنن؟ اونایی که این حکومت رو نمیخوان، اونایی که نمیخوان با جمهوری اسلامی زندگی کنن،
به خصوص زنانی که اکثریت حکومت جمهوری اسلامی رو قبول ندارن. در واقع اونا باید چی کار بکنن؟ کاری که کردن و توی چند سال پیش اتفاق افتاد، یه سال 88 مردم اومدن، نسل جدید اومدن و تصمیم گرفتن که توی انتخابات شرکت کنن و حکومت جمهوری اسلامی رو عوض بکنن. حالا چه اتفاق افتاد؟ هیچی، به جز سرکوب، به جز اینکه همه رو سعی کردن که بکشن، نمیدونم توی زندان کهریزک ببرن، همه رو سرکوب بکنن، هیچ چیز دیگه نداشت. در واقع انتخابات جمهوری اسلامی هیچ مشروعیتی نداره، به دلیل اینکه رأیای قلابی رو میاره و اون رأیایی که اصلی هستش اونا رو نشون نمیده و تمام اون مخالفین جمهوری اسلامی که خواهان براندازی این حکومت هستن، چه توی ایران و چه توی خارج از ایران، همشون یه وجه مشترک دارن و وجه مشترکشون اینه که اونا صندوق انتخاباتی رو که آزادانه بتونن مردم رأی بدن و لازم دارن، ولی نه به اون شکلی که جمهوری اسلامی داره انجام میده. در واقع به نظر من اگر تحت نظر سازمان ملل باشه، شاید بشه اون حرف نسل جدید، حرف اون نسلی که نمیخوان با جمهوری اسلامی زندگی بکنن و جمهوری اسلامی رو تو ایران داشته باشن، شاید اون بتونه یک کمکی بکنه که در حضور سازمان ملل باشه. و کاری هم که میشه کرد اینه که جمهوری اسلامی واقعا یه عقب نشینی لازم داره بدون خشونت. اگر که این کارو بکنه، اگر که همه نسل جدید با هم متحد بشن، انسجام بگیرن توی یک هدفی که همشون مشترک هستن، همشون با هم جمع بشن و اعلام کنن که ما این جمهوری اسلامی رو نمیخوایم و این شاید بتونه یه کمکی بکنه به این که ما بتونیم یه انتخابات آزاد داشته باشیم، ما بتونیم یه دونه رأی رو بدیم که آزادانه و بدون مخالفت و سرکوب شدن و خشونت باشه. من فکر میکنم این نیاز داره به هماهنگی خیلی زیادی که نسل جدید با آگاهی زیادی که به دست میارن میتونن این کار رو انجام بدن. و به هر حال آگاهی هم که باید به دست بیاری، به هر حال همین جنبش‌های خیلی کوچیک، همین رسانه‌ها، همین فضاهای مجازی، همینا خیلی میتونه تاثیرگذار بشه. و مهمتر از همه این که امروز روز به خاطر این وجود این فضاهای مجازی خیلی بیشتر قشر آسیب دیده میاد بالا و نشون داده میشه توی حکومت جمهوری اسلامی، از اعتیاد، از قتل، از خشونت، از زندان. تمام زندان هامون پره، مرتب دارن اعدام میکنن، اعدامایی که خیلی هاشو صداشو در نمیارن، خیلی هاشو رسانه ها منتشر میکنن، خیلی هاش مشخص میشه، قتل های دست جمعی. نمیدونم جمهوری اسلامی میگه فقط ما بهایی ها از دانشگاه بچه هاشون محروم میشن، نمیدونم مسیحی ها به خاطر اینکه دینشون رو تغییر دادن و دلشون نمیخواد با جمهوری اسلامی زندگی بکنن زندانی میشن، خانواده هاشون رو زندانی میکنن، تحت خشونت قرار میدن، همشون رو دادگاهی میکنن و خیلی از چیزهایی که همه آدم هایی که میخوان با جمهوری اسلامی زندگی نکنن به نوعی تحت فشار و خشونت و زندان و دادگاه کشیده میشن. و خب به هر حال این چیزیه که جمهوری اسلامی میخواد، میگه ما باشیم و نفت رو خودمون برداریم، اون چیزایی رو که به هر حال پول مملکت، پول مردم و اون چیزایی که رفاه آدم ها رو میتونه به وجود بیاره، به خصوص برای زنها، به جای اینکه یه خود شرایط بهتری رو برای زنها به وجود بیارن، کسایی که تک سرپرست هستن، زنهایی که تک سرپرست هستن، کسایی که به هر حال بچه هاشون به هر شکلی دارن خودشون بزرگ میکنن، به جای اینکه این شرایط رو برای خانم ها به وجود بیارن یا آدم های بی‌بضاعت به وجود بیارن، مرتب داریم میشنویم که
فلان بانک اختلاس شده، کی برده، یکی از آقازاده ها برده، نمیدونم چاه نفت فروخته شده، نمیدونم بسیاری از این همین چیزهایی که تو ایران هر روز شاهدش هستیم، هر روز داریم میشنویم از این اتفاقات، از این اعدام ها، از این زندانی شدن ها، از این قربانی هایی که روز به روز داره تو ایران بیشتر میشه و تمام اینها به خاطر نظام جمهوری اسلامی، تمام اینها به خاطر اینه که اونایی که اون بالا نشستن فقط به خودشون فکر میکنن و به خانواده خودشون. همشون توی جلوی تریبون نمیدونم هر برنامه یا سخنرانی میگن مرگ بر فلان کشور، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، ولی تمامشون بچه هاشون دارن توی آمریکا تحصیل میکنن و در واقع من فکر میکنم که خیلی آگاهی، خیلی اتحاد، خیلی سعی بیشتر اونایی که میتونن به هر حال تو هر قسمتی یه گوشه از این داستان رو بگیرن و کمک کنن به اینکه تو ایران یه انتخاباتی انجام بشه که اون شکل و فرمی که ایران خودش نظام جمهوری اسلامی انجام میده اون نباشه. از دید تو تنها راه حل مشکلات سیاسی ایران برگزاری انتخابات آزاد تحت نظارت سازمان ملل متحده. این حرف رو آقای رضا پهلوی هم توی تمام گفته هاشون عنوان میکنن. پس تو هم با شاهزاده رضا پهلوی بچه مشترک داری فکر میکنم. آیا در واقع از ایشون داری حمایت میکنی یا که نه؟ در مورد شاهزاده پهلوی من اینکه باشون مخالف هستم یا موافق هستم توی این قسمتی که ایشون خواهان یک برگزاری یک انتخابات آزاد هستن، من توی این قسمت باشون هدف مشترک دارم، توی این قسمت باشون موافقم. در واقع در کل همه مخالفای جمهوری اسلامی همشون حرفشون مشترکه، یعنی اینکه هر کسی تو جناح خودش خواهان اینه که بابا یه انتخابات آزاد باشه که هر کسی بتونه برای خودش و زندگی خودش تصمیم بگیره. و شنیدم که ایشون میگفتش که دغدغه من پادشاهی نیست. در واقع خب اینم نمیشه، میدونی این حرفایی که ایشون داره میزنه بعضی هاش درست هستش، بعضی هاش کلیشه است. میدونین کاری نمیتونه انجام بده، کاری از دستش بر نمیاد، نسخه‌ای نمیتونه بپیچه برای منی که توی ایران دارم با اون وضعیت زندگی میکنم. بیشتر شبیه شعار میمونه. و من ولی تو قسمت این که ایشون خواهان انتخابات آزاد هستش، خب آره من موافقم و این که از چه راهی چطوری به هر حال اونم من به عنوان یک زن چی کار میتونم بکنم، آیا واقعا برای این انتخابات آزاد و برای اینکه بتونم حقمو بگیرم توی مملکتی که دارم زندگی میکنم. من فکر میکنم من به عنوان یه زن وقتی که نتونم برای زندگی شخصی خودم انتخاب کنم، حق انتخاب داشته باشم و تصمیم بگیرم، آیا من چطور میتونم برای جامعه و حکومتم تصمیم بگیرم؟ این مسئله خیلی بزرگ و مهمیه که چرا من نباید بتونم برای زندگی شخصیم تصمیم بگیرم و چطور میتونم به عنوان یه زنی که قربانی خشونت هستم بخوام تأثیری بذارم روی زندگی خودم و یا روی زندگی نسلی که الان بعد از من دارن میان و اونا میخوان زندگی انتخاب خودشون رو داشته باشن. من چطوری میتونم؟ من فکر میکنم بهترین کاری که من میتونم به عنوان یک زن انجام بدم توی این قسمت اینه که آگاهی خودم رو بیشتر کنم و اعتراضم رو نشون بدم. من در همه حال مخالف حکومت استبدادی و دیکتاتوری جمهوری اسلامی هستم. حکومت جمهوری اسلامی زندگی من رو به عنوان یک زن، به عنوان یک کسی که توی پرورش یک خانواده خیلی نقش مهمی میتونه داشته باشه رو به بدترین شکلش خراب کرده.
و همونطور هم نسلای من رو قربانی زن ما زیاد داریم توی ایران که حتی صداشون رو نمیتونه کسی بشنوه. اگه من امروز دارم اینجا اعتراضم رو یه جوری اعلام میکنم، دارم از زندگیم، از اون سختی و از اون داستانهایی رو که داشتم اینجا دارم اعلام میکنم و میگم که من قربانی خشونت هستم، شاید خیلی از خانوم ها، خیلی از زن های توی ایران نتونن حتی اینو به زبون بیارن، حتی اینو نتونن ابراز بکنن. من امیدوارم که یه روزی بشه که همه زن ها بتونن حرف بزنن، بتونن اعتراض کنن، بتونن حقشون رو مطالبه بکنن از زندگیشون، بتونن اون جوری که دلشون میخواد و اون جوری که دوست دارن زندگی کنن و اون جوری که دلشون میخواد و اون جوری که دوست دارن لباس بپوشن. این ساده ترین چیزیه که حق طبیعی یک زن میتونه باشه که ما توی حکومت جمهوری اسلامی نداشتیم و نداریم. دوست دارم در آخر یک پیامی رو که از ته دلت به زنان ایرانی، به دختران ایرانی بدی. هر چیزی که از دلت برمیاد براشون بگی. بهترین پیامی که من فکر میکنم میتونم به زنای ایرانی بدم، بانوان ایرانی بدم که شاید بتونه یه کوچکترین تأثیری داشته باشه، به خصوص به هم نسل خودم که فکر میکنم امروز نسل من که نسل سوخته و از بین رفته ای از نظر من، ولی به هر حال ما میتونیم بهترین مادرها باشیم برای فرزندانمون. ما میتونیم بچه هامون رو آگاه کنیم. من به زنای ایرانی اولا که تبریک میگم به خاطر اینکه با وجود تمام سختی ها، با وجود تمام خشونت ها، با وجود تمام کمبودهایی که داشتن، به هر حال اکثرا تونستن بچه های تحصیل کرده که این خیلی مهمه به جامعه تحویل بدن. امیدوارم این نسل جدید نسلی باشه که بتونه انتخاب بکنه و به نظرم بهترین چیزی که میتونم به این خانم‌ها بگم اینه که اگر هر کسی میتونه از خودش شروع کنه. اگر کسی چیزی رو دوست نداره، چیزی رو که انتخاب نکرده خودش، حداقل اعتراض کنه. به هر زبانی اعتراض کردن به نظرم خیلی مهمه. اگر من امروز اون چیزی رو که دوست ندارم منو مجبور کنم باش زندگی بکنم، شاید هیچ کاری نتونم بکنم، ولی حداقل کاری که میتونم بکنم اینه که اعتراضم رو به گوش بقیه برسونم، اعتراضم رو به هر شکلی هست بیان بکنم. و درسته که ما خیلی حق اعتراض نداریم تو ایران، ولی من میتونم از طریق آگاه کردن، از طریق آرامش دادن و اون احترامی که به فرزندانم توی خونه، توی اون جامعه کوچیکی که اسمش خانواده هست اونو بدم. احترام به، اگر من فرزند دختری داشته باشم و بهش یاد بدم که احترام به خودش رو یاد بگیره، شاید خیلی از اتفاقایی که برای من افتاد برای نسل بعد از من و نسل‌های بعد نیفته. اگر اعتماد به نفس داشته باشن و اگه سعی کنن به فرزندانشون اعتماد به نفس رو یاد بدن، اگر که تو زندگی هدف گذاری داشته باشن، تحصیل بکنن و روابط سالم رو پیدا بکنن و سعی کنن زندگی با روابط سالم رو پیش ببرن، هر چقدر سخت میدونم که خیلی سخته، ولی اینجوری آسیبا کمتر میشه. اگر آسیبا رو زنهای ایران بشناسن و سعی بکنن که برای نسل بعدی این آسیبا رو کمتر بکنن با آگاهی بیشتر و اینکه روح سالم رو تو فرزندانمون به وجود بیاریم و اجازه بدیم که سالم زندگی بکنن، اون به نظرم بهترین کاریه که میتونیم برای نسل بعدیمون انجام بدیم.